साथ है, वो साथ है मेरा खुदा। छोड़े ना मुझको अकेला कभी, रहता है मेरे दिल दे करीब। छोड़े ना मुझको अकेला कभी, रहता है मेरे। सबने जय मसीह की हसदे हो चेहरे नाल हालेलुया। प्रभु ਦਾ ਮੈਂ ਫਿਰ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ, ਉਹਨੂੰ ਆਦਰ ਦੇਣਾ ਕਿ ਅੱਜ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਉਹਦੇ ਪਵਿੱਤਰ ਭਾਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਔਰ ਪ੍ਰਭੂ ਦੀ ਹਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ, ਤਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਖੁਦਾਵੰਦ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਨਾਮ ਨੂੰ ਜਲਾਲ ਦੇ ਸਕੀਏ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਆਓ ਅਸੀਂ ਪਿਛਲੇ ਹਫ਼ਤੇ ਦੱਸ ਰਹੇ ਸੀਗੇ ਔਰ ਸੁਣ ਰਹੇ ਸੀ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਵਚਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਹਥਿਆਰਾਂ ਬਾਰੇ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀਗੇ। ਕਾਫੀ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਉਸ ਮੈਸੇਜ ਨੂੰ ਸੁਣਿਆ। 2 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ YouTube ਦੇ ਉੱਤੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਸੁਣਿਆ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਔਰ ਮੇਰਾ ਈਮਾਨ ਹੈ ਕਿ ਅੱਜ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਆ ਬੜਾ ਅਲੱਗ ਵਿਸ਼ਾ ਆ। ਉਸਦਾ ਪਹਿਲਾ ਜਿਹੜਾ ਹਥਿਆਰ ਆ ਆਪਾਂ ਉਹ ਦੇਖਾਂਗੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਅਗਰ ਜੰਗ ਲੜਨੀ ਹੈ ਸ਼ੈਤਾਨ ਦੇ ਨਾਲ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਉਹ ਹਥਿਆਰ ਲੈਣੇ ਪੈਣਗੇ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਮੈਂ ਫਿਰ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਲੜਾਈ ਆ ਉਹ ਅੰਧਕੋਰ ਦੇ ਫਰਿਸ਼ਤਿਆਂ ਨਾਲ ਹੈ, ਦੁਸ਼ਟ ਆਤਮਾ ਨਾਲ ਹੈ, ਸ਼ੈਤਾਨ ਦੇ ਨਾਲ ਹੈ। ਔਰ ਸਾਡੀ ਜੰਗ ਜਿਹੜੀ ਆ ਦੁਨਿਆਵੀ ਨਹੀਂ ਆ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਸੱਚ ਹੈ ਜਾਂ ਝੂਠ ਹੈ। ਕੱਲ ਮੈਂ ਇੱਕ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਖੜਾ ਸੀਗਾ ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਯੂਕਰੇਨ ਨੇ ਰੂਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇੱਕ ਪਰਮਾਣੂ ਬੰਬ ਛੱਡਤਾ, ਫੋੜ ਛੱਡਿਆ। 2-4 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਇਹਦਾ ਮੌਸਮ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਮੌਸਮ ਹੈ ਉਹ ਬੜਾ ਡਿਫਿਕਲਟੀ ਦਾ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਔਰ ਮੈਂ ਜਿਹੜਾ ਅੱਜ ਬੰਬ ਭੰਨਣ ਲੱਗਿਆ, ਹਾਲੇਲੂਇਆ, ਉਹ ਸ਼ੈਤਾਨ ਦਾ ਬੁਰਾ ਹਾਲ ਕਰੇਗਾ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਕਿਉਂਕਿ ਖੁਦਾ ਦੇ ਕਲਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਗਰ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਮੈਂ ਸਮਝ ਪਾਵਾਂ, ਇਸ ਵਚਨ ਨੂੰ ਸਮਝ ਪਾਵਾਂ, ਬੜਾ ਅਲੱਗ ਹੈ। ਆਓ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਇਸ ਵਚਨ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਸੁੰਦਰ ਵਚਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਆਪਸੀਆਂ ਦੀ ਪੱਤਰੀ ਪਾਲੂਸ ਰਸੂਲ ਦੇ ਦੁਆਰਾ ਲਿਖਿਆ ਗਿਆ ਵਚਨ ਜੋ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੇ ਦਿੱਤਾ। ਆਓ ਦੇਖੀਏ ਉਹਦਾ 6 ਬਾਬ ਉਹਦੀ 14 ਆਇਤ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਹਿੱਸਾ ਪੜਾਂਗੇ ਆਪਾਂ। ਇੱਕ ਹਿੱਸਾ ਪੜਾਂਗੇ ਇਸ ਵਚਨ ਦਾ, ਅਗਲਾ ਹਿੱਸਾ खुदा चाहे अगले हफ्ते पढ़ांगे। हालेलुया। पहला हिस्सा ही पढ़ांगे इसका। हाँ जी पढ़िए कोई भी। हालेलुया हालेलुया। सो तुसी अपनी कमर, प्रभु दा वचन कहता तुसी अपनी कमर सच्चाई नाल कस के, सच्चाई नाल कस के, हालेलुया, अते धर्म दी संजो पहन के। ये तो पहला हिस्सा। हालेलुया। इस बाब दे विच 2 हथियारां दा जिक्र कीता गया। आज सिर्फ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਹਥਿਆਰ ਬਾਰੇ ਦੇਖਾਂਗੇ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। फिर पढ़िए सर। सो तुसी अपनी कमर सच्चाई नाल कस के। प्रभु दा वचन कहता तुसी अपनी कमर कादे नाल कसनी आ? सच्चाई नाल। हालेलुया। और तुहानू मैं इस गल नू चेते कराउणा कि शैतान सब तो पहला तुहाडी कमर तोड़दा। हालेलुया। तुहाडी कमर तोड़दा। वो कमर किहड़ी आ? सच्चाई आ। हालेलुया। अगर तुसी अपने जीवन को मसीह दे विच बसर कर रहे हो तो जिहड़ा फोन है इनू इस्तेमाल करना सही तरीके नाल सीखो। हालेलुया। क्योंकि कि फोन है जिहड़ा तुहानू झूठ बोलने लई मजबूर करना। हालेलुया। कई बार की हुंदा कि असी एक जगह ते हुंदे आ, घरे हुंदे आ, वाशरूम च हुंदे आ, कोई सानू पुछदा भाई कित्थे आ, तां नेड़े ना तेड़े मैं चंडीगढ़। हालेलुया। और बहुत जीवनां नूं देखिया कि ज्यों ही वो सामने आते हैं तो शर्मिंदे हो जाते हैं, क्योंकि 1 मिनट पहला उन्होंने की कराया। हालेलुया। मैं देखा जी पेटी आ इतने लिखा कमर कसा, किन्ने ने कलाम देखा
ਫੇਸਬੁੱਕ ਤੇ ਪਿਆ ਹੋਇਆ ਬੈਲਟ ਬਾਰੇ ਲਿਖਿਆ ਕਿ ਤੂੰ ਬੈਲਟ ਕੱਸ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਬੈਲਟ ਕਿਉਂ ਕੱਸਦੇ ਆ, ਕੋਈ ਦੱਸ ਸਕਦਾ? ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਅਸੀਂ ਬੈਲਟ ਪਾਉਂਦੇ ਆ, ਕਿਉਂ ਪਾਉਂਦੇ ਆ? ਰਾਜਦੀਪ ਕਹਿੰਦਾ ਇਸ ਕਰਕੇ ਬੈਲਟ ਪਾਉਂਦੇ ਆ ਕਿ ਪੈਂਟ ਥੱਲੇ ਨਾ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਮੈਂ ਅੱਜ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਾਂਗਾ ਅਸੀਂ ਬੈਲਟ ਕਿਉਂ ਪਾਉਂਦੇ ਆ। और परमेश्वर का वचन कहता तू सच्चाई दी पेटी पहन। हालेलुया। कमर कसे नाल की कर, कमर कस। ਉਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਬੜਾ ਅਲੱਗ ਵਿਸ਼ਾ ਹੈਗਾ। ਕਿੰਨੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜਿਮ ਕਰਦੇ ਦੇਖਿਆ। ਹਾਲੇਲੁਇਆ। ਜਦੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਜਨ ਚੱਕਣਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਤਾਂ ਕੀ ਕਰਦੇ ਨੇ? ਹਾਂਜੀ, ਲੱਕ ਬੰਨ੍ਹਦੇ ਨੇ, ਨਾ ਕਿ ਪੈਂਟ ਬੰਨ੍ਹਦੇ ਨੇ। नोट करना पड़ेगा। वो लख बंदे मेरे प्रिय भैन भाइयों कि मैंने वजन की करना ज्यादा चकना। और सब तो पहला जो वो वजन चकन तो पहला कमर कसा ना बने, पेटी ना बने, तो सब तो पहला जी वो बैक होना ब्रोकन हो जाएगी, खराब हो जाएगी। हालेलुया टूट जाएगी। हालेलुया। पर खुदा ने तुहाडे ते मेरे लिए एक मैसेज दिता। सुनिए इस गल नूं कि कमर कसा है की और कसनी कादे नाल कि बेल्ट किहड़ी है तुहाडे कोले। और खुदा ने पहला हथियार तुहाडे हत्थ 'ਚ रखिया, तुसीं उहनूं किवें चलाउणागा। हालेलुया। पहला हथियार किहदे कोले आ? सब बोले मेरे कोले आ, मेरे कोले आ। और मैनूं पता मैं किवें चलाउणा। हालेलुया। वो सच्चाई नाल चलाउणा जां मैं झूठ नाल चलाउणा। गल गल दे उत्ते झूठ बोलना। प्रभु ने एक गल लिखी है वचन दे विच, तेरी हां विच हां ते तेरी ना विच ना रहे। बदलना, बदलना कौन है? दो जवाना किनियां ने। हालेलुया। बदलना कौन है? शैतान बदलदा। अज देखांगे इस विषय पर। पढ़ी बेटा उसे अदू दे। एक्चुअली जिहड़ी सच्चाई दी पेटी आ वो तुहाडा जीवन आ। अगर तुसीं सच्चाई दे नाल जीवन नूं जीवोगे, एक पल किते भी झूठ नहीं बोलोगे, तां तुसीं किहदे हो? किहदे हो? खुदा दे हो। अगर तुसीं हर गल दे विच झूठ बोलदे हो फिर किहदे हो? अज देखना तुसीं परखना अपने आप नूं कि तुसीं किहदे हो और किहड़ी पेटी बनी आ। तुसीं ने झूठ दी पेटी बनी हुई आ जां सच्चाई दी पेटी बनी हुई है? कई बार असीं किसी नाल गल करदे आ, 1 मिनट दे विच गल कोई होर हुंदी आ, 2 मिनट बाद गल बदल के कोई होर कर दिंदा। ਇਹਦਾ मतलब ਕੀ ਆ? ਉਹ गिरगिट ਦੀ तरह अपने आप ਨੂੰ बदल ਰਿਹਾ और ਉਹਦੇ अंदर कौन कार्य कर ਰਿਹਾ? शैतान कार्य कर ਰਿਹਾ। हालेलुया। कोई जरूरी नहीं कि मैं 20 साल तो प्रभु ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਂ 30 साल तो ਜਾਂ 2 साल तो ਜਾਂ 1 दिन तो। सब तो ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਇਹ ਆ ਸੱਚਾਈ। ਹਾਲੇਲੂया। और प्रभु ਦੇ ਵਚਨ 'ਚ ਲਿਖਿਆ ਸੱਚਾਈ ਨੂੰ ਜਾਣੋ ਤਾਂ ਸੱਚਾਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਜ਼ਾਦ ਕਰੇਗੀ। ਹਾਲੇਲੂया। सच्चाई में जाना प्रभु का वचन जिहड़ा हैगा मेन हथियार है तुहाडे जीवन का। अगर तुसीं जो गल कहती आ उते खड़े रहो और तगड़े होकर खड़े रहो, हिलो ना उहदे तों। हालेलुया। क्योंकि शैतान तुहानूं उसे गल तो हिलाएगा और झूठ छुपाएगा। बड़ी बड़ी सो तुसी अपनी कमर सच्चाई नाल कस के अपनी कमर सच्चाई दे नाल की करना? कसना। हालेलुया। और मैं देख रहा सीगा कि जब पालूस रसूल ने ये वचन लिखे तो जेल च सीगा। हालेलुया। पर जो कोई जेल च चले जावे तो 70% नहीं 100% झूठ बोल के गुजारा करता भी मैं जल्दी निकल जाऊँ। हालेलुया। और पालूस रसूल एक गल कह रहा कि तुसीं सच्चाई नाल की करनी है? कमर कसनी है। मतलब पालूस रसूल चाहे जेल चा पर है वो सच्चा। हालेलुया। और उन्हें ते 6 हथियारों का जिक्र किया गा। जो मैं देख रहा सीगा हो सकता इन्हें जिहड़े 6 ਦੇ 6 हथियार ने तुसीं देखिया होगा पोस्टर दे उत्ते कईयां लगे होवे पता नहीं ये सेरा जिहा की बना के लाता। हालेलुया। वो जिहड़े रोमी हुकूमत है जिहड़ी उस टाइम दी रोम दी हुकूमत सी वो जिहड़ा कमर कसा बनदे ते ये बनदे सी जिहड़ा पोस्टर दे उत्ते तुसीं देखिया। और पालूस रसूल जदों जेल सी तां वो देख रहा कि एक फौजी जिहड़ा वो किवें हथियारां नाल लैस रहिंदा है। हालेलुया। उहने सब तो पहला कमर कसे नूं सच्चाई दी पेटी दस के सानूं बयान कीता, संबोधन कीता कि अगर असीं मसीह दे विच जिउंदे रहणागा, अगर असीं स्वर्ग तक पहुंचणागा तां तुहानूं ते मैनूं सच्चाई दी पेटी पहननी है। हालेलुया। तुहानूं अपना
ਲੱਕ ਸੱਚਾਈ ਨਾਲ कसना ਪਏਗਾ। ਅਗਰ ਤੁਹਾਡਾ ਲੱਕ ਲੂਜ਼ ਹੋ ਗਿਆ ਤਾਂ 100% ਜਿਹੜੀ ਰੀੜ੍ਹ ਦੀ ਹੱਡੀ ਆ ਉਹ ਬ੍ਰੋਕਨ, ਤਾਂ ਤੁਹਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਜੀਵਨ ਰੂਹਾਨੀਆ ਮਸੀਹ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਖਰਾਬ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਪਾਲੂਸ ਰਸੂਲ ਇਹ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਔਰ ਉਹਨੇ ਰੋਮੀ ਸਿਪਾਹੀ ਨੂੰ, ਹੋ ਸਕਦਾ ਕਿ ਉਹਨੇ ਰੋਮੀ ਸਿਪਾਹੀ ਨੂੰ ਦੇਖਿਆ, ਉਹਦੀ ਕਮਰ ਦੀ ਪੇਟੀ ਦੇਖੀ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਫਿਰ ਉਹਨੇ ਦੂਸਰਾ ਜਿਹੜੀ ਧਰਮ ਦੀ ਸੰਗਤ, ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਸੀਨਾ ਬੰਦ ਪਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਉਹਨੂੰ ਦੇਖਿਆ, ਉਹਨੂੰ ਬਿਆਨ ਕੀਤਾ। ਫਿਰ ਉਹਨੇ ਟੋਪ ਨੂੰ ਬਿਆਨ ਕੀਤਾ, ਫਿਰ ਉਹਦੀ ਜਿਹੜੇ ਜੁੱਤੀਆਂ ਪਈ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਿਆਨ ਕੀਤਾ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਫਿਰ ਉਹਦੀ ਤਲਵਾਰ ਨੂੰ ਵੀ ਬਿਆਨ ਕੀਤਾ। 6 ਹਥਿਆਰ ਨੇ। ਕੁਝ ਹਥਿਆਰ ਅਸੀਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਤੋਂ ਲੈਣੇ ਨੇ, ਕੁਝ ਹਥਿਆਰ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਚੋਂ ਉਤਪੰਨ ਕਰਨੇ ਨੇ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਹਥਿਆਰ ਹੈ ਬੜਾ ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਹਥਿਆਰ ਹੈ ਮੇਰੇ ਪ੍ਰਿय ਭੈਣ ਭਾਈ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹਰਾਏਗਾ ਸ਼ੈਤਾਨ ਕਿੱਥੋਂ? ਉਹਦੇ ਕੋਲੇ ਇੱਕ ਬਾਰ ਹੈ, ਝੂਠ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। 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 ਅੱਜ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਦੋਂ ਵੀ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਆ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੀ ਸੱਚਾਈ ਤੁਹਾਡੇ ਮੂੰਹ 'ਚ ਰਹੇ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਕੁਝ ਵੀ ਹੁੰਦਾ ਹੋਵੇ, ਸ਼ੈਤਾਨ ਨੂੰ ਜਿੱਤਣ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ। ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਜਿਹੜੀ ਕਮਰ ਹੈ ਉਹ ਸੱਚਾਈ ਨਾਲ ਕੀ ਕਰਨੀ ਆ? ਕੱਸ ਕੇ ਰੱਖਣੀ। ਬੋਲੀਏ, ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਕਮਰ ਸੱਚਾਈ ਨਾਲ ਕੱਸ ਕੇ ਰੱਖਾਂਗਾ ਯीशु ਦੇ ਨਾਮ 'ਚ। ਆਮੀਨ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। और देखिए जी थोड़ा अगे अगे जाने इस वचन में देखते हैं यूहन्ना दी अंजील ਉਹਦਾ 8 ਬਾਬ ਉਹਦੀ 44 ਆਇਤ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਦੇਖਾਂਗੇ ਔਰ ਖੁਦਾਵੰਦ ਯਿਸੂ ਦੇ ਇਹਨਾਂ ਪਵਿੱਤਰ ਸ਼ਬਦਾਂ ਨੂੰ ਪੜਾਂਗੇ, ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਵਚਨ ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਮੂੰਹ ਚੋਂ ਉਚਾਰੇ ਨੇ। ਹਾਂਜੀ, यूहन्ना 8 ਬਾਬ ਉਹਦੀ 44 44। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਪਿਓ ਸੁਣਿਓ ਜੀ, ਯਹੂਦੀਆਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਕਹਿੰਦਾ ਆ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਪਿਓ ਸ਼ੈਤਾਨ ਤੋਂ ਹੋ। ਕਿਹਦੇ ਤੋਂ? ਸ਼ੈਤਾਨ ਤੋਂ ਹੋ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਪਿਓ ਦੀਆਂ ਕਾਮਨਾ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ। ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡਾ ਪਿਓ ਸ਼ੈਤਾਨ ਹੈ, ਜੋ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਿਖਾਉਂਦਾ, ਉਹਦੀ ਜਿਹੜੀ ਕਾਮਨਾ ਉਸੇ ਦੁਆਰਾ ਤੁਸੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਪ੍ਰਭੂ ਕਹਿੰਦਾ ਸੱਚਾਈ ਨਾਲ ਚੱਲੋ, ਸੱਚਾਈ ਤੁਹਾਡੇ ਵਿੱਚ ਬਣੀ ਰਹੇ। ਔਰ ਸ਼ੈਤਾਨ ਕੀ ਚਾਹੁੰਦਾ? ਹਰ ਗੱਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਕੀ ਕਰਾਉਂਦਾਗਾ? ਝੂਠ ਬਣਾਉਂਦਾ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਕੇਵਲ ਸੱਚਾਈ ਹੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਝੂਠ ਨੂੰ ਹਰਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਅੱਜ ਜਿੱਥੇ ਮਰਜ਼ੀ ਚਲੇ ਜਾਓ, ਲੋਕ ਕਹਿੰਦੇ ਝੂਠ ਪ੍ਰਧਾਨ ਹੈ। ਨਹੀਂ, ਇਹ ਕੌਣ ਕਹਾ ਰਿਹਾ? ਸ਼ੈਤਾਨ। ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ? ਨਹੀਂ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਸੱਚਾਈ ਹਮੇਸ਼ਾ ਸੱਚਾਈ ਹੈ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਸੱਚ ਬੋਲੋ। 1% ਵੀ ਆਪਣੇ ਮੂੰਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਝੂਠ ਨਾ ਬੋਲੋ ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੌਕਾ ਮਿਲਦਾ। ਅਗਰ ਕਿਸੇ ਦੀ ਜਾਨ ਜਾਂਦੀ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਕਈ ਵਾਰ ਲੋਕ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਜੇ ਕਿਸੇ ਦੀ ਜਾਨ ਜਾਂਦੀ ਹੋਵੇ ਝੂਠ ਬੋਲ ਕੇ ਬਚਾ ਲਓ। ਨਹੀਂ, ਵਚਨ ਨਹੀਂ ਦੱਸਦਾ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਬਚਾਉਣਾ ਤੇ ਰੱਖਣਾ ਕਿਹਦੇ ਹੱਥ 'ਚ ਆ? ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਹੱਥ 'ਚ ਆ। ਤੁਸੀਂ ਤੇ ਮੈਂ ਕੀ ਬੋਲਣਾ? ਸੱਚ। ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਕੰਮ ਸੱਚਾਈ ਨਾਲ ਬੰਨ ਕੇ ਰੱਖਣੀ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਤੁਹਾਡੀ ਤੇ ਮੇਰੀ ਲੜਾਈ ਜਿਹੜੀ ਆ ਕਿੱਥੇ ਤੱਕ? ਇੱਕ ਬਾਰਡਰ ਨੂੰ ਜਿੱਤਣਾ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਸਾਡੀ ਲੜਾਈ ਜਿਹੜੀ ਆ स्वर्ग राज्य तक जाने ਲਈ ਲੜਾਈ ਹੈ ਸਾਡੀ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਤੁਹਾਡੀ ਤੇ ਮੇਰੀ ਲੜਾਈ ਕਿੱਥੇ ਤੱਕ ਜਾਣਾ? स्वर्ग ਦੇ ਰਾਜ ਤੱਕ। ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡਾ ਤੇ ਮੇਰਾ ਜੀਵਨ ਆ ਉੱਥੇ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਣ ਦੇ ਲਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਹਥਿਆਰ ਪਹਿਨਣਾ ਹੀ ਪਏਗਾ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। 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 और देखिए जिशाया ਦਾ 11 ਬਾਬ ਉਹਦੀ 5 ਆਇਤ ਨੂੰ ਦੇਖਾਂਗੇ ਆਪਾਂ। ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਨਾਲ ਸੁੰਦਰ ਵਚਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਜਿਹੜਾ ਸਾਊਂਡ ਥੋੜੀ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਪੜ੍ਹਦੇ ਕੋਈ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਧਰਮ ਉਹਦੀ ਕਮਰ ਦਾ ਪਟਕਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਧਰਮ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਸੱਚਾਈ ਉਹਦੀ ਕਮਰ ਦਾ ਕੀ ਹੋਏਗਾ? ਪਟਕਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਅਤੇ ਵਫਾਦਾਰੀ ਉਹਦੇ ਲੱਕ ਦੀ ਪੇਟੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਸਭ ਲਈ ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਫਾਦਾਰੀ ਆ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਲੱਕ ਦੀ ਪੇਟੀ ਬਣੇਗੀ, ਉਹ ਸਪੋਰਟ ਬਣੇਗੀ। ਅਗਰ ਤੁਹਾਡੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਫਾਦਾਰੀ ਆ, ਪਤਨੀ ਦੀ ਪਤੀ ਪ੍ਰਤੀ ਵਫਾਦਾਰੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਕਲੀਸਿਆ ਦੀ ਯਿਸੂ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀ ਵਫਾਦਾਰੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਸਾਡੀ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਚਰਚ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀ ਵਫਾਦਾਰੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਖੁਦਾ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਚਰਚ ਦਿੱਤਾ, ਖੁਦਾ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਚਰਚ ਦਿੱਤਾ, ਤਾਂ ਮੇਰੀ ਵਫਾਦਾਰੀ ਕਿਹਦੇ ਨਾਲ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ? ਆਪਦੇ ਚਰਚ ਨਾਲ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਪ੍ਰਭੂ ਕੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਆ? ਪੜ੍ਹੀਏ ਸਾਹਿਬ। ਹਾਂ
ਧਰਮ ਉਹਦੀ ਕਮਰ ਦਾ ਪਟਕਾ ਹੋਵੇਗਾ ਧਰਮ ਜਿਹੜਾ ਆ, ਸੱਚਾਈ ਜਿਹੜੀ ਆ, ਉਹਦਾ ਕਮਰ ਦਾ ਪਟਕਾ ਬਣੇਗੀ। ਅਤੇ ਵਫਾਦਾਰੀ ਉਹਦੇ ਲੱਕ ਦੀ ਪੇਟੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਵਫਾਦਾਰੀ, ਅਗਰ ਉਹਦੇ ਜੀਵਨ 'ਚ ਵਫਾਦਾਰੀ ਆ, ਹਰ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਫਾਦਾਰ ਆ, ਇੱਕ ਗੱਲ 'ਚ ਵਫਾਦਾਰ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਹਰ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ 'ਚ ਵਫਾਦਾਰ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਹ ਕੀ ਬਣੇਗੀ? ਉਹਦੀ ਪੇਟੀ ਬਣੇਗੀ, ਉਹ ਕਮਰ ਵਾਸਤੇ। ਬਹੁਤ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖਿਆ, ਉਹ ਭੈਣਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖਿਆ ਤੁਸੀਂ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋਗੇ ਜੀਰੀ ਲਾਉਂਦੀਆਂ ਹੋਣਗੀਆਂ, ਜਦੋਂ ਝੋਨਾ ਲਾਉਣਗੀਆਂ ਉਹ ਕਮਰ ਕੱਸ ਲੈਂਦੇ ਆ ਚੁੰਨੀ ਨਾਲ, ਵੀ ਉੱਪਰ ਬੈਠਣ ਲੱਗੇ ਥੱਲੇ ਬੈਠਣ ਲੱਗੇ। ਤਾਂ ਪ੍ਰਭੂ ਦਾ ਵਚਨ ਕਹਿੰਦਾ ਦੋ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਤੇ ਬਿਆਨ ਕੀਤਾ, ਇੱਕ ਵਫਾਦਾਰੀ। ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਵਫਾਦਾਰ ਹੋ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਵਚਨਾਂ ਦੇ ਵਫਾਦਾਰ ਹੋ, ਹਰ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਦੇ ਨਾਲ, ਸੱਚਾਈ ਦੇ ਨਾਲ ਬੋਲਦੇ ਹੋ ਔਰ ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਬਸਰ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਪ੍ਰਭੂ ਤੁਹਾਡੀ ਕਮਰ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਰੱਖੇਗਾ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਸ਼ੈਤਾਨ ਤੁਹਾਡੀ ਕਮਰ ਤੋੜ ਨਹੀਂ ਸਕੇਗਾ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੁਣਿਆ ਆਊ ਤੁਸੀਂ ਬਹੁਤ ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ, ਇਹਦੀ ਤਾਂ ਕਮਰੇ ਟੁੱਟ ਗਈ, ਐਡਾ ਬੜਾ ਦੁੱਖ ਆ ਗਿਆ, ਇਹਦੀ ਕਮਰ, ਔਰ ਮੇਰਾ ਖੁਦਾਵੰਦ ਤੁਹਾਡੀ ਕਮਰ ਟੁੱਟਣ ਨਹੀਂ ਦੇਗਾ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਲੇਕਿਨ ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣੀ ਕਮਰ ਕਸਣ ਦੇ ਲਈ ਕੀ ਕਰਨਾ ਪਏਗਾ? ਸੱਚ ਬੋਲਣਾ ਪਏਗਾ। ਸੱਚ ਬੋਲੀ। ਔਰ ਪ੍ਰਭੂ ਨੇ ਕੀ ਕਿਹਾ? ਪ੍ਰਭੂ ਕਹਿੰਦਾ ਅਗਰ ਕੋਈ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਅੱਗੇ ਮੇਰਾ ਇਕਰਾਰ ਕਰੇਗਾ, ਮੈਂ ਸਵਰਗੀ ਪਿਤਾ ਦੇ ਅੱਗੇ ਉਹਦਾ ਇਕਰਾਰ ਕਰਾਂਗਾ। ਸੱਚ ਬੋਲਣਾ ਪਏਗਾ। ਤਲਵਾਰ ਲੈ ਕੇ ਮੂਹਰੇ ਖੜਾ ਕੋਈ, ਹਥਿਆਰ ਲੈ ਕੇ ਕੋਈ ਖੜਾਗਾ, ਔਰ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਵਚਨਾਂ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਹਾਂ ਮੈਂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਨੂੰ ਮੰਨਦਾ ਹਾਂ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੂੰ ਮੰਨਦੇ ਆ, ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਧਰਮ ਨੂੰ ਕੋਈ ਸਾਡਾ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਹੈ ਠੇਸ ਪਹੁੰਚਾਉਣਾ। ਸਾਡਾ ਕੰਮ ਹੈ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਮਹਿਮਾ ਕਰਨਾ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਔਰ ਦੂਸਰਾ ਲਿਖਿਆ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਵਚਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਫ਼ ਲਿਖਿਆ, ਅਗਰ ਕੋਈ ਮੇਰਾ ਇਨਕਾਰ ਕਰੇਗਾ ਸਵਰਗ ਦੇ ਪਿਤਾ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ, ਉਸ ਸੱਚੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਉਹਦਾ ਵੀ ਇਨਕਾਰ ਕਰਾਂਗਾ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਇੱਥੇ ਵੀ ਪ੍ਰਭੂ ਕਹਿੰਦਾ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ 2 ਮਿੰਟ ਲਈ ਝੂਠ ਬੋਲਦੇ, ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਤਾਂ ਕਦੇ ਕਦੇ ਬੰਦਗੀ 'ਚ ਜਾਣਾਗਾ, ਤੇ ਪ੍ਰਭੂ ਵੀ ਕਹਿ ਦੂਗਾ ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਮਰਨਾ ਤੇ ਜਿਉਣਾ ਯਿਸੂ ਦੇ ਸੰਗ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਅਸੀਂ ਉਹਦੇ ਆ, ਉਹਨੇ ਸਾਨੂੰ ਚੁਣਿਆਗਾ, ਅਸੀਂ ਉਹਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਉਹਨੇ ਆਪਣਾ ਲਹੂ ਦੇ ਕੇ ਸਾਨੂੰ ਚੁਣਿਆਗਾ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਭਾਈ ਕਹੇ ਤਾਂ ਦੇਖਦੇ ਆ ਯੂਹੰਨਾ ਦੀ ਅੰਜੀਲ 8 ਬਾਬ ਉਹਦੀ 32 ਅਧ ਨੂੰ ਪੜਾਂਗੇ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਇਹਨਾਂ ਸੁੰਦਰ ਵਚਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਆਹ ਸੱਚਾਈ ਨੂੰ ਜਾਣੋਗੇ। ਪ੍ਰਭੂ ਕਹਿੰਦਾ ਸੱਚਾਈ ਨੂੰ ਜਾਣੋਗੇ ਅਤੇ ਸੱਚਾਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਜ਼ਾਦ ਕਰੇਗੀ। ਆਜ਼ਾਦ ਕਰੇਗੀ ਕਿਸ ਚੀਜ਼ ਤੋਂ? ਸ਼ੈਤਾਨ ਤੋਂ ਆਜ਼ਾਦ ਕਰੇਗੀ, ਝੂਠ ਤੋਂ ਆਜ਼ਾਦ ਕਰੇਗੀ। ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਅੱਜ ਵੀ ਮਸੀਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦੇ ਹੋਏ ਝੂਠ ਬੋਲਦੇ ਹੋ, ਫਿਰ ਕਿਹਦੇ ਗੁਲਾਮ ਹੋ? ਸ਼ੈਤਾਨ ਦੇ ਗੁਲਾਮ ਅਸੀਂ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਅੱਜ ਵੀ ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਝੂਠ ਬੋਲਦੇ ਆ ਤਾਂ ਵੀ ਕਿਹਦੇ ਗੁਲਾਮ ਆ? ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਸ਼ੈਤਾਨ ਦੇ ਗੁਲਾਮ। ਪਰ ਪ੍ਰਭੂ ਦਾ ਵਚਨ ਕਹਿੰਦਾ ਸੱਚਾਈ ਨੂੰ ਜਾਣੋ, ਸੱਚਾਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਕਰੇਗੀ? ਆਜ਼ਾਦ ਕਰੇਗੀ, ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੇਗੀ। ਪਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਆਜ਼ਾਦੀ ਯਿਸੂ ਦੇ ਲਹੂ ਦੁਆਰਾ ਪਾਉਣ ਨਾਲ ਮਿਲੀ ਹੈ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਆਜ਼ਾਦੀ ਮਿਲੀ ਹੈ ਸਾਨੂੰ ਪਾਪ ਤੋਂ ਆਜ਼ਾਦੀ ਮਿਲ ਗਈ। ਉਹ ਕਿੱਡਾ ਭਰਾ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਹੈ। ਦਾਨੀਏਲ ਦੀ ਕਿਤਾਬ 'ਚ ਲਿਖਦਾ ਉਹਦੀ ਦਇਆ ਜੋ ਹੈ ਉਹ ਇੱਕ ਖਾਨ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹੈ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਉਹਦੀ ਦਇਆ ਜੋ ਹੈ ਉਹ ਇੱਕ ਖਾਨ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹੈ। ਖਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਖਾਨ ਨੂੰ ਮੈਂ ਸਮਝਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਉਹਦੀ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਦਇਆ ਨਹੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਮੇਰੇ ਲਈ, ਮੇਰੇ ਪ੍ਰਿਯ ਭੈਣ ਭਾਈ, ਉਹਦੀ ਦਇਆ ਬਹੁਤ ਬੜੀ ਹੈ। ਖਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਦੇ ਡਾਇਮੰਡ ਦੀ ਅਗਰ ਹੀਰਿਆਂ ਦੀ ਖਾਨ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਦੇ ਮੁੱਕਦੇ ਨਹੀਂ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਅਗਰ ਸੋਨੇ ਦੀ ਖਾਨ ਹੈ ਤਾਂ ਸੋਨਾ ਨਿਕਲਦਾ ਹੀ ਰਹਿੰਦਾ। ਅਗਰ ਕੋਲੇ ਦੀ ਖਾਨ ਹੈ ਤਾਂ ਕੋਲਾ ਨਹੀਂ। ਮੇਰੇ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਸਗਾਸਾਂ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਸਦਾ ਦਇਆ 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 ਨਿਕਲਦੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਮੇਰੇ ਲਈ ਦਇਆ ਕਰਦਾ ਰਹਿੰਦਾ। ਉਹ ਖਾਨ ਹੈ ਇੱਕ ਦਇਆ ਦੀ। ਪੜ੍ਹੀਏ ਸੈਕਲ ਵਿਰਾਟ ਦੀ ਬਤੀ। ਆਹ ਸੱਚਾਈ ਨੂੰ ਜਾਣੋਗੇ। ਹਾਂ। ਅਤੇ ਸੱਚਾਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਜ਼ਾਦ ਕਰੇਗੀ। ਪ੍ਰਭੂ ਕਹਿੰਦਾ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਸੱਚਾਈ ਨੂੰ ਜਾਣੋਗੇ, ਸੱਚਾਈ ਨੂੰ ਜਾਣਾਂਗੇ ਕਿਵੇਂ? ਇਹਨਾਂ ਸੁੰਦਰ ਵਚਨਾਂ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਜਾਣਾਂਗੇ ਸੱਚ ਹੈ ਕੀ ਆ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਸੱਚ ਹੈ ਕੀ ਆ? ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਦੀ ਆ ਕਮਰ ਜਿਹੜੀ ਆ ਅਗਰ ਉਹ ਡੈਮੇਜ ਹੋ ਜਾਏ ਕਿ ਉੱਠ ਕੇ ਚੱਲੇਗਾ? ਕਿਸੇ ਦਾ ਕੋਈ ਭਲਾ ਕਰ ਸਕਦਾ? ਕਿਸੇ ਦਾ ਕੋਈ ਕੰਮ ਕਰ ਸਕਦਾ? ਕਿਸੇ ਲਈ ਕੁਝ ਕਰ ਸਕਦਾ? ਅਗਰ ਮੇਰੇ ਪ੍ਰਿਯ ਭੈਣ ਭਾਈ ਤੁਹਾਡੀ ਤੇ ਮੇਰੀ ਕਮਰੇ ਟੁੱਟੀ ਆ ਝੂਠ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਯਿਸੂ ਦੀ ਸੱਚਾਈ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ? ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਪਏਗਾ, ਝੂਠ ਨੂੰ ਬੰਦ
ਸਟਾਪ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਤੁਹਾਡੇ ਮੂੰਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵੀ ਝੂਠ ਆਇਆ ਤਾਂ ਉਸੇ ਘੜੀ ਤੁਸੀਂ ਸਮਝ ਲਓ ਹੁਣ ਮੈਂ ਕਿਹਦੇ ਹੱਥਾਂ 'ਚ। ਅਗਰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਝੂਠ ਬੋਲੀ ਹੈ ਕਿਸੇ ਦੇ ਨਾਲ ਤਾਂ ਇਹ ਸਮਝ ਲਓ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਦੇ ਹੱਥਾਂ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਸ਼ੈਤਾਨ ਹਮੇਸ਼ਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਝੂਠ ਬੁਲਾਉਂਦਾ। ਕਿਉਂ ਬੁਲਾਉਂਦਾ? ਉਹਨੇ ਤੁਹਾਡੀ ਕਮਰ ਤੋੜਨੀ, ਉਹਨੇ ਤੁਹਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਸੰਬੰਧ ਖੁਦਾ ਦੇ ਨਾਲ ਹੈ ਉਹ ਤੋੜਨਾ। ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਇੱਕੋ ਸਿੰਪਲ ਹੈ, ਝੂਠ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਝੂਠ ਦਾ ਕੀ ਆ? ਪਤੰਗ ਹੈ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਉਹ ਝੂਠਿਆਂ ਦਾ ਕੀ ਆ? ਬਾਪ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਕਹਿੰਦਾ ਉਹ ਝੂਠਾਂ ਦਾ ਕੀ ਆ? ਬਾਪ ਹੈ। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ? ਖੁਦਾਵੰਦ ਯਿਸੂ ਸਾਡਾ ਕੀ ਆ? ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਅਸੀਂ ਯਹੋਵਾ ਕੀ ਕਹਿ ਕੇ ਬੁਲਾਉਂਦੇ ਆ? ਅੱਬਾ, ਬਾਪ ਕਹਿ ਕੇ ਬੁਲਾਉਂਦੇ ਆ। ਅਗਰ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਝੂਠ ਹੈ ਫਿਰ ਕੌਣ ਹੈ ਸਾਡਾ ਬਾਪ? ਬੋਲੀਏ ਸਾਰੇ। ਸ਼ੈਤਾਨ ਹੈ। ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੂੰ ਬਾਪ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਸਾਡੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੱਚਾਈ ਹੈ ਤਾਂ ਸੱਚਮੁੱਚ ਸਾਡਾ ਬਾਪ ਆ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਵੀ ਆਪਣੀ ਕਮਰ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਕੱਸੀ ਨਹੀਂ ਆ ਸੱਚਾਈ ਦੇ ਨਾਲ, ਫਿਰ ਸਾਡਾ ਬਾਪ ਕੌਣ ਹੈ? ਸਮਝਣਾ ਪਏਗਾ ਸਾਨੂੰ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਇੱਕ ਵਾਰ ਹੋਰ ਪੜ੍ਹੀਏ ਯੂਹੰਨਾ ਦੀ ਇੰਜੀਲ ਇੱਕ ਬਾਤ ਉਹਦੀ 17 ਪੜ੍ਹੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸਿੱਖਿਆ ਉਹ ਸੱਚੀ ਆ। ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਰਾਸ ਆਉਂਦੀ ਆ। ਬੜੀ ਖਰੀ ਸਿੱਖਿਆ। ਹਾਂ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਤ੍ਰੇਤ ਤਾਂ ਮੂਸਾ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਹਾਂ। ਕਿਰਪਾ ਅਤੇ ਸੱਚਾਈ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਤੋਂ ਪਹੁੰਚੀ। ਸਭ ਬੋਲੇ ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਜਿਹਦੇ ਅੰਦਰ ਸੱਚਾਈ ਹੈ ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਕੌਣ ਹੈ? ਯਿਸੂ। ਇੱਥੇ ਲਿਖਿਆ ਜਿਹੜੀ ਕਿਰਪਾ ਤੇ ਸੱਚਾਈ ਆ ਉਹ ਕਿਹਦੇ ਦੁਆਰਾ ਮਿਲਦੀ ਆ? ਯਿਸੂ। ਜਿਹਦੇ ਜੀਵਨ 'ਚ ਸੱਚਮੁੱਚ ਯਿਸੂ ਆ, ਜਿਹਦੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਦਾ ਅਨੁਗ੍ਰਹਿ ਆ, ਉਹਦੀ ਸੱਚਾਈ ਮੰਨ ਕੇ ਸਮਝੋ ਉਹਦੇ ਜੀਵਨ 'ਚ ਯਿਸੂ ਆ। ਅਗਰ ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਦਾ 4 ਵਾਰ ਝੂਠ ਬੋਲ ਦਿੰਦਾ ਤਾਂ ਇਹ ਸਮਝ ਲਓ ਕਿ ਹੁਣ ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਕੌਣ ਹੈ? ਹਾਲੇਲੂਇਆ। 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 ਵਚਨ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਦੇਖ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ ਸੱਚਮੁੱਚ ਮੈਂ 6 ਗੱਲਾਂ ਨੇ ਮੈਂ ਇੱਕ ਦਿਨ 'ਚ ਵੀ ਖਤਮ ਕਰ ਸਕਦਾ ਸੀਗਾ, ਲੇਕਿਨ ਬੜੀ ਡੀਪਲੀ ਗੱਲਾਂ ਨੇ। ਅਗਰ ਪਾਲੂਸ ਰਸੂਲ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਤੇ ਬੜਾ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ ਮਸੀਹ ਦੇ ਸਿਪਾਹੀਆਂ ਦੇ ਲਈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਜੰਗ ਲੜਨੀ ਹੈ ਸ਼ੈਤਾਨ ਦੇ ਨਾਲ, ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਹਥਿਆਰ ਪਹਿਨਣੇ ਪੈਣਗੇ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਮੰਨ ਲਓ ਕਿ ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਗੱਲ ਪੁੱਛੀ, ਰੱਬ ਦਾ ਦਾਸ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਂ ਤੇ ਪੁੱਛੀ, ਉਹਨੇ ਇੱਕਦਮ ਇਹ ਪਾਸਟਰ ਜੀ ਕਿਤੇ ਗੁੱਸੇ ਨਾ ਹੋ ਜਾਣ, ਉਹਨੇ ਜਲਦੀ ਨਾਲ ਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਕੀਤਾ? ਝੂਠ ਬੋਲਦਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਆਏ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਆਏ ਸੀ। ਲੇਕਿਨ ਮੇਰੇ ਪ੍ਰਿय ਭੈਣ ਭਾਈਓ, ਮੈਂ ਸਜ਼ਾ ਥੋੜੀ ਦੇਣੀ। ਸਜ਼ਾ ਕਿਹਦੇ ਹੱਥ 'ਚ ਹੈ? ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਹੱਥ 'ਚ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਤੇ ਮੈਂ ਉਹਦੀ ਹਜ਼ੂਰੀ 'ਚ ਗਿਰ ਗਈ ਫਿਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਮਾਫ ਕਰੇਗਾ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਉਹਦੇ ਵਫਾਦਾਰ ਹੋ ਕੇ ਬਣ ਕੇ ਰਹੀਏ, ਹਰ ਗੱਲ ਪਾਸਟਰ ਨੂੰ ਸੱਚ ਬੋਲੀਏ, ਮੇਰੀ ਗਲਤ ਹੋ ਗਈ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਇਹ, ਪ੍ਰਭੂ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ। ਮੇਰੇ ਜੀਵਨ ਸਾਥੀ ਲਈ ਜੇ ਕੋਈ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਮੈਂ ਬਾਹਰ ਵੀ ਜਾ ਕੇ ਮੈਂ ਡਿਸਕਸ਼ਨ ਕਰਨਾ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਕਿ ਇਹ ਮਸਲਾ ਹੋਇਆ। ਕਿਉਂ? ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਆਪਣਾ ਜੀਵਨ ਸੱਚਾਈ ਨਾਲ ਬਿਤਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਅਗਰ ਮੈਂ ਉਹਦਾ ਵਫਾਦਾਰ ਨਹੀਂ ਬਣਦਾ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਆਪਣਾ ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਸੱਚਾਈ ਨਾਲ ਬਸਰ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਕਿਆ ਮੈਂ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਬਸਰ ਕਰ ਸਕਦਾ? ਨਹੀਂ। ਮੇਰੀ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਸੰਗਤੀ ਹੋਵੇਗੀ ਨਹੀਂ। ਜਿਹੜਾ ਉਹਨੇ ਮੈਨੂੰ ਦਿੱਤਾ, ਜੇ ਮੇਰੀ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਅੱਛੀ ਸੰਗਤੀ ਨਹੀਂ ਬਣੇਗੀ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਇਹ ਸਮਝਣਾ ਪਏਗਾ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਵਚਨਾਂ 'ਚ। ਲੂਕਾ ਦੀ ਇੰਜੀਲ 4 ਬਾਬ ਉਹਦੀ 18 ਤੋਂ ਪੜਾਂਗੇ। ਖੁਦਾਵੰਦ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਨੂੰ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਘੱਲਿਆ ਤਾਂ ਕਿ ਮੈਂ ਕੈਦੀਆਂ ਨੂੰ ਆਜ਼ਾਦ ਕਰਾਂ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਅਸੀਂ ਕਾਹਦੀ ਕੈਦ 'ਚ ਆ? ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਅਸੀਂ ਕਾਹਦੀ ਕੈਦ 'ਚ ਆ? ਲੋਕ ਕਾਹਦੀ ਕੈਦ 'ਚ ਨੇ? शैतान की कैद से, झूठ की कैद से। और पालूस रसूल ने ਇਹਦੇ ਉੱਤੇ ਬੜਾ ਫੋਕਸ ਕੀਤਾ ਕਿ ਅਗਰ ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਦਰ ਝੂਠ ਹੈ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਸੱਚ ਬੋਲੋ। ਜੋ ਬੋਲਣਾ ਸੱਚ, ਕੁਛ ਹੁੰਦਾ ਹੋਣ ਦੋ। ਮੇਰੀ ਅਕਸਰ ਹਰ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇੱਕ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੈ ਮੇਰੀ ਆਪਣੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਤੋਂ ਝੂਠ ਸਹਿਣ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਇਹ ਮੇਰੀ ਆਪਣੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੈ। ਜੋ ਵੀ ਕੋਈ ਝੂਠ ਬੋਲਦਾ ਮੈਨੂੰ ਅੰਦਰੋਂ ਜਲਸੀ ਹੋਣੀ ਸਟਾਰਟ ਹੋ ਜਾਂਦੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਝੂਠ ਨਹੀਂ ਬੋਲਦਾ, ਸੱਚ ਬੋਲੂੰਗਾ। ਜਿਹੜਾ ਬੋਲੂੰ ਸਾਫ਼ ਕਹੂੰਗਾ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਗੱਲ ਤਾਂ ਠੀਕ ਹੈ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਕਦੇ ਵੀ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਝੂਠ ਬੋਲਣ ਦੀ ਬਿਲਕੁਲ, ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਕਿ ਮੈਂ ਖੁਦਾ ਦੀ ਹਜ਼ੂਰੀ 'ਚ ਹਾਂ। ਅਗਰ ਮੈਂ ਖੁਦਾ ਦੇ ਨਾਲ ਹਾਂ, ਅਗਰ ਮੈਂ ਝੂਠ ਬੋਲਾਂਗਾ
ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਲਈ ਵੀ ਸਜ਼ਾ ਹੈ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਕਮਰ ਮੇਰੀ ਵੀ ਟੁੱਟੇਗੀ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਿਖਾਈ ਜਾਵਾਂ, ਸੱਚ ਬੋਲੀਏ ਸੱਚ, ਖੁਦਾ ਦੇ ਨਾਮ ਨੂੰ ਉੱਚਾ ਕਰੀਏ, ਯਿਸੂ ਦੇ ਨਾਮ ਨੂੰ ਉੱਚਾ ਕਰੀਏ। ਹਾਂਜੀ, ਲੂਕਾ 4 ਦੇ 4 ਪ੍ਰਭੂ ਦਾ ਆਤਮਾ ਪੜੀ ਪ੍ਰਭੂ ਦਾ ਆਤਮਾ ਹਾਂ ਬੇਟਾ ਤੂੰ ਪੜ੍ਹ। ਪ੍ਰਭੂ ਦਾ ਆਤਮਾ ਮੇਰੇ ਉੱਤੇ ਹੈ, ਪ੍ਰਭੂ ਦਾ ਆਤਮਾ ਮੇਰੇ ਉੱਤੇ ਹੈ, ਯਿਸੂ ਜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ। ਇਸ ਲਈ ਜੋ ਉਹਨੇ ਮੈਨੂੰ ਮਸਾ ਕੀਤਾ, ਉਹਨੇ ਮੈਨੂੰ ਅਭਿਸ਼ੇਕਿਤ ਕੀਤਾ, ਭਈ ਗਰੀਬਾਂ ਨੂੰ ਖੁਸ਼ਖਬਰੀ ਸੁਣਾਵਾਂ। ਗਰੀਬਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਕਰਾਂ? ਖੁਸ਼ਖਬਰੀ ਸੁਣਾਵਾਂ। ਉਸ ਮੈਨੂੰ ਘੱਲਿਆ ਹੈ ਉਹਨੇ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਗੱਲ ਲਈ ਘੱਲਿਆ, ਪ੍ਰਭੂ ਕਹਿੰਦਾ, ਕਿ ਬੰਧੂਆਂ ਨੂੰ ਛੁੱਟਣ ਜਿਹੜੇ ਬੰਧੂ ਨੇ ਬੰਧਨਾਂ 'ਚ ਨੇ ਉਹ ਛੁੱਟ ਜਾਣ, ਅਤੇ ਅੰਨ੍ਹਿਆਂ ਨੂੰ ਵੇਖਣ ਦਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਾਂ। ਸਭ ਲਈ ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਅੰਨਾ ਦੋ ਤਰੀਕੇ ਦਾ, ਇੱਕ ਅੱਖਾਂ ਤੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹਨੂੰ ਸੰਸਾਰ ਨੇ ਦੀਦਾ, ਇੱਕ ਝੂਠ ਸੇ ਜੀ ਰਿਹਾ, ਉਹ ਵੀ ਕੀ ਹੈ? ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਜਿਹਨੇ ਹਜੇ ਤੱਕ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੂੰ, ਉਸ ਜੀਵਤ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੂੰ ਜਾਣਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਕੀ ਆ? ਅੰਨਾ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਜਿਹਨੇ ਮਸੀਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਵੀ ਉਹਨੂੰ ਜਾਣਿਆ ਨਹੀਂ, ਉਹਦੇ ਪ੍ਰੇਮ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਜਾਣਿਆ, ਉਹ ਕੀ ਆ? ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਪ੍ਰਭੂ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਆਜ਼ਾਦ ਕਰਨਾ ਹੈ ਅੰਨਿਆਂ ਨੂੰ। ਇਹ ਲੋਕ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਇਸ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਉਹ ਦੂਜੇ ਅੰਨਿਆਂ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰ, ਨਹੀਂ, ਅਕਲ ਦੇ ਅੰਨਿਆਂ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਵੀ ਇਹ ਪਾਪ ਆ, ਇਹ ਤੋਂ ਆਜ਼ਾਦ ਹੋ ਜਾਈਏ ਅਸੀਂ ਯਿਸੂ ਦੀ ਮਹਿਮਾ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ, ਉਸ ਦਾ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੀ ਮਹਿਮਾ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ, ਜੋ ਜੀਵਨ ਦਾ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਆ। ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਮੇਰੇ ਜੀਵਨ 'ਚੋਂ ਝੂਠ ਖਤਮ ਹੋ ਗਿਆ, ਤਾਂ ਅੱਜ ਇੱਕ ਗੱਲ ਸਮਝ ਲਿਓ ਕਿ ਅੱਜ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਕਬਰ ਕਸਾ ਪਹਿਨ ਲਿਆ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ 'ਚ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਅੱਜ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸ਼ੈਤਾਨ ਤੁਹਾਡਾ ਸਾਹਮਣਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਪਾਏਗਾ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਝੂਠੀਆਂ ਤੁਹਮਤਾਂ ਲਾਏਗਾ, ਉੱਪਰ ਬਕੇਗਾ, ਲੇਕਿਨ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਸੱਚਾਈ ਨਾਲ ਖੜੇ ਹੋ, ਉਹ ਦੌੜ ਜਾਏਗਾ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। 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 ਥੋੜਾ ਖਾਓ, ਚੰਗਾ ਖਾਓ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਪਰ ਸੱਚਾਈ ਨਾਲ ਖਾਓ। ਮੇਰਾ ਈਮਾਨ ਹੈ ਮੇਰੇ ਖੁਦਾਵੰਦ ਯਿਸੂ ਦੇ ਨਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹ ਸੱਚਾਈ 'ਚ ਵੀ ਬਰਕਤ ਦੇਵੇਗਾ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਅਬਰਾਹਮ ਨੇ ਲੂਤ ਨੂੰ ਛੁਡਾਇਆ। ਜਦੋਂ ਲੂਤ ਨੂੰ ਛੁਡਾਇਆ ਤਾਂ ਉਸ ਟਾਈਮ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਬਹੁਤ ਦੌਲਤ ਆਈ, ਇੰਨੀ ਕੁ ਦੌਲਤ ਆਈ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਲੁੱਟ ਦੀ ਦੌਲਤ ਸੀ, ਜਿਹੜੇ ਰਾਜੇ ਨੂੰ ਫੜ ਕੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣ ਲੱਗੇ, ਜਦੋਂ ਉੱਥੇ ਲੁੱਟ ਉਹਦੇ ਹੱਥ 'ਚ ਆਈ, ਮਿਲਕੀ ਸਦਕ ਇੱਕ ਜੱਜ ਹੋਇਆ, ਉਸ ਟਾਈਮ ਦਾ ਰਾਜਾ ਹੋਇਆ, ਉਹਨੇ ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਉਹਨੂੰ ਦਿੱਤਾ, ਦਸਵਾਂਸ ਦਿੱਤਾ। ਤਾਂ ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਐਂ ਕਰ ਅਬਰਾਹਮ, ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਤੂੰ ਰੱਖ ਲਾ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਅਬਰਾਹਮ ਦਾ ਈਮਾਨ ਦੇਖੋ, ਤਾਂ ਹੀ ਧਰਮੀਆਂ ਦਾ ਪਿਤਾ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਇੱਕ ਜੁੱਤੀ ਦਾ ਤਸਮਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦਾ, ਲੋਕ ਇਹ ਨਾ ਕਹਿੰਦੇ ਨਾ ਅਬਰਾਹਮ ਲੁੱਟ ਦੇ ਮਾਲ ਨਾਲ ਅਮੀਰ ਹੋ ਗਿਆ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਲੁੱਟ ਦੇ ਮਾਲ ਨਾਲ ਅਮੀਰ ਹੋ ਗਿਆ। ਮੋਰੀਆ ਪਰਬਤ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਜਿਸ ਪਹਾੜ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੇ ਆਦਮ ਤੇ ਹਵਾ ਦੀ ਰਚਨਾ ਕਰੀ, ਮੈਂ ਫਰੈਡੇ ਨੂੰ ਦੱਸ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ, ਉਸ ਪਹਾੜ ਨੂੰ ਖਰੀਦਣ ਦੀ ਕਿਸੇ ਕੋਲੇ ਪਹੁੰਚ ਨਹੀਂ ਆ, ਇੱਕੋ ਹੀ ਆ ਜਿਹਦੇ ਕੋਲ ਸੱਚਾਈ ਦਾ ਪੈਸਾ, ਅਬਰਾਹਮ ਕੋਲੇ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਉਹਨੇ ਉਨੀ ਜਗ੍ਹਾ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਖਰੀਦ ਸਕਿਆ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਸੱਚਾਈ ਦੀ ਕਮਾਈ ਰਾਸ ਆਏਗੀ, ਝੂਠ ਦੀ ਕਮਾਈ ਰਾਸ ਨਹੀਂ ਆਏਗੀ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਸੱਚਾਈ ਦੀ ਕਮਾਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਵਰਗ ਲੈ ਜਾਏਗੀ, ਝੂਠ ਦੀ ਕਮਾਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਰਕ ਲੈ ਜਾਏਗੀ। ਨੋਟ ਕਰੋ ਮੇਰੀ ਗੱਲ। ਕਿਤੇ ਪੈਸੇ ਦੀ ਸਮਝ, ਪੈਸੇ ਦੀ ਮਾਇਆ ਨਾ ਸਮਝ ਲਿਓ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਕਮਾਈ ਝੂਠ ਦੀ ਵੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਬਹੁਤ। ਪੈਸੇ ਦੇ ਚੱਕਰ 'ਚ ਨਾ ਵੜ ਜਾਓ ਕਿਤੇ ਵੀ ਪਾਸੇ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਪੈਸੇ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ। ਕਮਾਈ ਦੋ ਤਰੀਕੇ ਦੀ ਹੈ, ਇੱਕ ਪੈਸਾ ਆ, ਇੱਕ ਸਾਡੇ ਜੀਵਨ ਦੀ ਕਮਾਈ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਅਸੀਂ ਝੂਠ ਬੋਲ ਬੋਲ ਕੇ ਕਮਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਪੜ੍ਹੀਏ ਸਹਿਤ ਨੂੰ ਫਿਰ, ਜੂਨਾ 17 ਦੀ 17 ਜੂਨਾ 17 ਦੀ 17। ਹਾਂ। ਅਤੇ ਜਸ਼ਾਇਆ ਨਬੀ ਦੀ ਪੋਥੀ ਉਹਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਜਸ਼ਾਇਆ ਨਬੀ ਦੀ ਖੁਦਾਵੰਦ ਯਿਸੂ ਆਇਆ, ਹੈਕਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚਿਆ, ਤਾਂ ਜਸ਼ਾਇਆ ਨਬੀ ਦੀ ਪੋਥੀ ਉਹਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਪੜ੍ਹਨ ਨੂੰ। ਹਾਂ। ਜੂਨਾ 17 ਦੀ 17। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੱਚਾਈ ਨਾਲ ਪਵਿੱਤਰ ਕਰ। ਪ੍ਰਭੂ ਕਹਿੰਦਾ ਸੱਚਾਈ ਨਾਲ ਕੀ ਕਰਨਾ, ਕਿ ਝੂਠ ਨਾਲ ਲਪੇਟਣਾ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਅਸੀਂ ਗਵਾਹ ਨੇ। ਮੇਰਾ ਕਦੇ ਕਦੇ ਇਮਤਿਹਾਨ ਪਤਾ ਕਿੱਦਾਂ ਲੈਂਦੇ ਨੇ, ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਨਹੀਂ ਲਿਆ, ਕਾਫੀ ਵਾਰੀ ਲਿਆ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਬਿਆਨ ਵੀ ਕੀਤਾ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ
खुदा ने बरकत देवे और धन्यवाद करता मैं खुदा के नाम के वफादार रहा। हालेलुया। मैं निकलिया इन्हों का मोटरसाइकिल मेरे पिछे थी, मैं नहीं देखा इन्होंने मैंने कॉल की और एक बंदा नाल बिठाया गवाह इन्हों का। सुनो ध्यान नाल, इन्होंने एक गवाह भी नाल इन्हों के कहना मैं पास्टर नूं फोन करदा हुण देखो सच बोलणगे। हालेलुया। इन्होंने मैंने कॉल की, कॉल करके मैं कॉल चक्की, वो बंदे नूं सुना रहे हैं। मैंने उन्हें पूछा पासी कित्थे हो, मैं कि महाराणा टोल प्लाजा तो निकल के घर में चले आना, इसलिए हुणे टोल प्लाजा क्रॉस कर लगे। हालेलुया। हालेलुया। कहते देखिया उन्होंने जिथे गया उत्थे ही तुसीं मैनूं कदों भी कॉल कर लो और मैं धन्यवाद करदा प्रभु का। मैं सही लोकेशन दसण की कोशिश करांगा, मैं फलानी जगह फलानी सिटी फलानी जगह करांगा। हालेलुया। झूठ नहीं बोलना, मेरा प्रभु मेरे नाल एक बनिया रहे। हालेलुया। मैं मेरे खुदा नाल बनिया रहा। हालेलुया। क्यों बोलना? कोई तलवार रखी है? हाँ रखी है शैतान ने, जे झूठ बोलिया तो गया। हालेलुया। तो क्यों असीं अपनी जिंदगी नूं रस्से पट रहे हैं? क्यों असीं उन्हां बंधनां नूं तोड़ीए यीशु दे नाम च। हालेलुया। बड़ी बेटा यूहन्ना 17:17 जल्दी। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੱਚਾਈ ਨਾਲ ਪਵਿੱਤਰ ਕਰ, सच्चाई दे नाल की कर? पवित्र कर। हाँ ਤੇਰਾ वचन सच्चाई है। तेरा वचन सच्चाई है। हालेलुया। अगर खुदावंद यीशु मसीह को ग्रहण किया है, अगर खुदावंद यीशु दे विच अपना जीवन बसर करते हैं, तुहाडी जीभ दे उत्ते की नहीं होना चाहिए? सब बोले की नहीं होना चाहिए? बोलिए कि खुदावंद यीशु मैं तेरे विच बनिया रहांगा और मैं झूठ नहीं बोलांगा। हालेलुया। मैं झूठ नहीं बोलांगा क्योंकि सच्चाई तेरे को आ। 2 दिन पहला भाई भोले ने एक मैसेज पाया ग्रुप के बड़ा अच्छा लगा मैं, वो भैन का मैसेज आ कुछ बात को अज तो बाद तुसीं अपने मुंह चों वो गल्लां कहणियां शुरू करो जिहड़ियां तुसीं चाहुंदे हो। वचन च लिखिआ मौत ते जिउण किहदे वचन ने? जीव दे वचन ने। हालेलुया। किन्ने लोकां ने 30 साल की उम्र च जाना? 100 साल की उम्र वाले किन्ने ने? आमीन। गॉड ब्लेस यू। जिहड़े चाहोगे खुदा यीशु उन्होंने दे देगा, और मैं भी 100 साल तो बाद जाना चाहूँगा। हालेलुया। क्यों? क्योंकि वचन च लिखिआ जिहड़ा मौत ते जिउण किहदे वच है? तुसीं बोलना शुरू करो। जिंदगी जीव दे वच। हालेलुया। पर वचन च लिखिआ तैनू तेरियां गल्लां दोषी ते तेरियां गल्लां तैनूं की कर रही धार्मिक ठहरावांगे। ਇਹਦਾ मतलब क्या है? बोलते कितों? झूठ कितों बोलते? हालेलुया। प्रभु क्यों कहते गल तेरियां गल्लां तैनूं धर्मी ते तेरियां गल्लां तैनूं दोषी ठहरावांगियां? होर नहीं कोई दोष लावेगा आके नीने ऐ कीता ऐ कीता, नहीं तेरियां गल्लां तैनूं धर्मी ते तेरियां गल्लां तैनूं दोषी ठहरावांगियां। जो तू बोलिया वो तैनूं दोषी ठहराएगा, जो तू नहीं बोलिया तैनूं धर्मी ठहराएगा। हालेलुया। और प्रभु का वचन कहता तेरियां गल्लां थोड़ियां होण। क्यों क्या? उन्ना ही बोल जिन्नी जरूरत है। हालेलुया। टिपर 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 ना उन्ना ही बोल जिन्नी जरूरत है। क्यों? क्योंकि गल जे निकल गई तो वापस। हालेलुया। पढ़िए 7 में फिर 17। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੱਚਾਈ ਨਾਲ ਪਵਿੱਤਰ ਕਰ। प्रभु का वचन है उन्होंने सच्चाई ना पवित्र कर। अज मैं तुहानू प्रभु के वचना दे विच की कर रहा? की कर रहा? पवित्र कर रहे हैं। हालेलुया। क्योंकि प्रभु का वचन कहता उन्होंने वचना नाल की कर? हालेलुया। हाँ जी फिर पढ़िए बात। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੱਚਾਈ ਨਾਲ ਪਵਿੱਤਰ ਕਰ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੱਚਾਈ ਦੇ ਨਾਲ ਪਵਿੱਤਰ ਕਰ। ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਡੇ ਜੀਵਨ ਤੇ ਸੱਚਾਈ ਹੈ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਹੋ? ਤੁਹਾਡੀ ਕਮਰ ਕਸੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਕੁਝ ਵੀ ਹੋਵੇ ਜਿੱਥੇ ਮੌਕਾ ਮਿਲਦਾ ਤੁਹਾਡੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖੁਦਾਵੰਦ ਯਿਸੂ ਦਾ ਵਚਨ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਔਰ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਮੂੰਹ ਖੋਲੋ ਤਾਂ ਕੀ ਨਿਕਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ? ਸੱਚ ਨਿਕਲਣਾ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਔਰ ਇੱਕ ਤਾਂ ਹੋਰ ਵੀ ਲਿਖਿਆ ਮਤੀ ਦੀ ਵਿੱਚ ਲਿਖਦਾ ਪ੍ਰਭੂ ਦਾ ਵਚਨ ਹੁੰਦਾ, ਕਹਿੰਦਾ ਭਲੇ ਖਜ਼ਾਨੇ ਚੋਂ ਭਲੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਤੇ ਬੁਰੇ ਖਜ਼ਾਨੇ ਚੋਂ ਬੁਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ। ਇਹਦਾ ਹਰ ਗੱਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗਾਲ 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 ਫਿਰ ਕੀ ਹੋਊਗਾ? ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਕੀ ਭਰਿਆ ਹੋਇਆ? ਵਚਨ ਝੂਠਾ ਤਾਂ ਨਹੀਂ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ।
ਕਹਿੰਦਾ ਇੱਕ ਨਲਕਾ ਪ੍ਰਭੂ ਕਹਿੰਦਾ ਦੋ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਪਾਣੀ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ, ਕਦੇ ਸਵਾਦ ਤੇ ਕਦੇ ਖਾਰਾ। ਦੂਰੋਂ ਹੀ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਮਸੀਹ ਜੀਵਨ ਕਿਹੋ ਜਿਹਾ ਇਹਦਾ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਅਸੀਂ ਕਮਰ ਜਿਹੜੀ ਆ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਚੀਜ਼ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਕਸਨੀ ਕਾਦੇ ਨਾਲ? ਸੱਚਾਈ ਦੇ ਨਾਲ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਸੱਚਾਈ ਦੇ ਨਾਲ ਕਮਰ ਕਸਨੇ ਮੇਰੇ ਪ੍ਰਿय ਭੈਣ ਭਾਈ। ਅਗਰ ਇੱਕ ਨਲਕਾ ਦੋ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਪਾਣੀ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ ਤੇ ਤੁਹਾਡੀ ਜੀਭ ਦੋ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸੰਦਾਵਲੀ ਕਿਵੇਂ ਯੂਜ਼ ਕਰ ਸਕਦੀ ਆ? ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਤੁਹਾਡੀ ਜੀਭ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕੋ ਹੀ ਗੱਲ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ, ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਭਲਾ ਆ, ਉਹ ਮੇਰੇ ਲਈ ਭਲਾਈਆਂ ਪੈਦਾ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਕਿਉਂਕਿ ਬਚਨ ਚ ਗੱਲ ਲਿਖੀ ਆ, ਯਹੋਵਾ ਦੇ ਪੈਰ ਮੰਨਣ ਵਾਲਿਆਂ ਲਈ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਮਿਲ ਕੇ ਭਲਾਈ ਪੈਦਾ ਕਰਦਾ। ਕੁਝ ਸਮਾਂ ਆਪਣਾ ਜੀਵਨ ਦਾ ਲੰਘਾ ਲਿਆ ਆਪਾਂ ਨੇ, ਉਸ ਸਮਾਂ ਸੱਚਾਈ ਨਾਲ ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਜੀ ਕੇ ਦੇਖੀ ਕਿੰਨਾ ਆਨੰਦ ਆ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਬੜਾ ਆਨੰਦ ਆ। ਮੇਰੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੇ ਕੋਈ ਕੋਠੀ ਪਾਉਂਦਾ ਵੱਡੀ, ਮੈਨੂੰ ਬੜਾ ਆਨੰਦ ਆਉਂਦਾ। ਪ੍ਰਭੂ ਤੇਰਾ ਧੰਨਵਾਦ ਹੈ ਤੂੰ ਕੋਠੀ ਪਵਾਈ ਹੈ। ਮੈਂ ਬਿਲਕੁਲ ਮੇਰੇ ਜੀਵਨ 'ਚ ਜਲਸੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਅਗਰ ਕੋਈ ਤਰੱਕੀ ਕਰਦਾ ਕਿਸੇ ਗੱਲ 'ਚ, ਮੇਰੇ ਜੀਵਨ 'ਚ ਜਲਸੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਪਰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਦੀ ਜਲਸੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਇਹਨਾਂ ਵਚਨਾਂ ਨੂੰ ਸਹੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਫੋਲੋ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਅਗਰ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋ ਕੇ ਉਹ ਫੋਲੋ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਉਦੋਂ ਮੈਨੂੰ ਜਲਸੀ ਹੁੰਦੀ। ਕਿਉਂ? ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਦੇ ਦੁਆਰਾ ਮੇਰੇ ਪ੍ਰਭੂ ਨੂੰ ਆਦਰ ਮਿਲਣਾ ਸੀ, ਉਹਦੇ ਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਭੂ ਨੂੰ ਨਿਰਾਦਰ ਮਿਲ ਰਿਹਾ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਉਹ ਚਾਹੁੰਦਾ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਨਾਲ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰਕੇ ਖੁਦਾਵੰਦ ਦੇ ਯਿਸੂ ਦੇ ਨਾਮ ਨੂੰ ਉੱਚਾ ਕਰ ਸਕਦਾ ਸੀ, ਲੇਕਿਨ ਉਹਨੇ ਐਸਾ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨੇ ਉਹਦਾ ਨਿਰਾਦਰ ਕਰ ਸਕਿਆ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਸੱਚਾਈ ਨਾਲ ਪਵਿੱਤਰ ਕਰ। ਵਚਨ ਦੱਸਦਾ, ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਨੂੰ ਸੱਚਾਈ ਨਾਲ ਪਵਿੱਤਰ ਕਰ। ਜਿੰਨਾ ਤੱਕ ਤੁਸੀਂ ਪਵਿੱਤਰ ਹੋਣਾ, ਪਵਿੱਤਰ ਹੋਣ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾ ਫਾਰਮੂਲਾ ਕੀ ਆ? ਸੱਚਾਈ ਆ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਸੱਚਾਈ ਆ। ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚੇ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸੱਚ ਨਹੀਂ ਬੋਲਦੇ ਤਾਂ ਸਮਝੋ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕੀ ਚੱਲ ਰਿਹਾ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਜੇ ਪਤਨੀ ਪਤੀ ਨਾਲ ਸੱਚ ਨਹੀਂ ਬੋਲਦੀ ਤਾਂ ਸਮਝ ਲਓ ਕੀ ਚੱਲ ਰਿਹਾ। ਅਗਰ ਕਲੀਸਿਆ ਪਾਸਟਰ ਨਾਲ ਸੱਚ ਨਹੀਂ ਬੋਲਦੀ ਤਾਂ ਸਮਝ ਲਓ ਕੀ ਚੱਲ ਰਿਹਾ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਸੱਚ ਬੋਲੋਗੇ ਤੁਸੀਂ ਔਰ ਸੱਚ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉન્નਤੀ ਪਾਓਗੇ। ਅਗਰ ਸੱਚ ਤੁਹਾਡੇ ਜੀਵਨ 'ਚ ਹੋਇਆ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਲਾਜ਼ਮ 100% ਯਿਸੂ ਦੇ ਨਾਮ 'ਚ ਪਾਓਗੇ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਅਗਰ ਸਾਨੂੰ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਨਾਲ ਗੂੜਾ ਸੰਬੰਧ ਕਰਨਾਗਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਵਚਨ 'ਚ ਲਿਖਿਆ ਕਿ ਮਾਪੇ ਛੱਡ ਕੇ ਮਰਦ ਕਿਹਦੇ ਨਾਲ ਮਿਲਿਆ ਰਹੇਗਾ? ਟੀਵੀ ਨਾਲ ਮਿਲਿਆ, ਪਤਨੀ ਨਾਲ ਮਿਲਿਆ ਰਹੇਗਾ। ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਵਚਨਾਂ 'ਚ ਲਿਖਿਆ। ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਗੂੜਾ ਪ੍ਰੇਮ ਹੋਏਗਾ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਕਈ ਵਾਰ ਇਹਦੇ ਮਾਮਾ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਕਹਿੰਦੇ ਮੁੰਡਾ ਮੇਰੀ ਨਹੀਂ ਸੁਣਦਾ। जो वचन लिखता परमेश्वर ने बदलिया था 100% सच है और आज हो रहा ये होता रहेगा। हालेलुया। पर मेरे प्रिय भैन भाइयों, अगर परमेश्वर का ये वचन है कि अपने मापे छड़ के अपनी तीन नाल मिलिया रहेगा तो सेम इत्थे भी गल है, अगर सच्चाई तुहाडे अंदर है तो तुहाडा परमेश्वर दे नाल गूढ़ा प्रेम होगा। कई बार की होंदा अपने फायदे दे लई, ਹੁਣ ਮੇਰਾ ਇੱਥੇ ਫਾਇਦਾ ਹੋਣ ਵਾਲਾ, ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਝੂਠ ਬੋਲਾਂ, 2 ਮਿੰਟ ਬਾਅਦ ਜਾ ਕੇ ਪ੍ਰਭੂ ਮਾਫ ਕਰੀ, ਮੇਰੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। 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 ਵਚਨ 'ਚ ਲਿਖਿਆ ਮਤੀ ਦੀ ਇੰਜੀਲ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਕਹਿੰਦਾ ਆਕਾਸ਼ ਦੇ ਪੰਛੀਆਂ ਵੱਲ ਵੇਖ, ਨਾ ਬੀਜਦੇ ਨਾ ਪੜਦੇ ਨਾ ਪਟੋਲੇ ਭਰਦੇ ਨੇ, ਸਵਰਗੀ ਪਿਤਾ ਆਪਣੀ ਮੁੱਠੀ ਖੋਲ੍ਹ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲਿਜਾ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਤੈਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਉੱਤਮ ਬਣਾਇਆ। ਜਿਹੜੇ ਪੰਛੀ ਉੜਦੇ ਨੇ, ਨਾ ਉਹਨੇ ਬੀਜਿਆ, ਨਾ ਉਹਨੇ ਵੱਢਿਆ, ਨਾ ਭੜੋਲਾ ਭਰਿਆ, ਤੈਨੇ ਬੀਜਿਆ ਵੀ ਆ, ਤੈਨੇ ਵੱਢਿਆ ਵੀ ਆ, ਤੂੰ ਸਾਲ ਦਾ ਭੜੋਲਾ ਵੀ ਭਰਿਆ, ਫਿਰ ਵੀ ਸਤਾਇਆ ਵੀ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਜੰਗਲ ਦੇ ਜਾਨਵਰਾਂ ਨੂੰ ਪੇਟ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਝੂਠ ਨਹੀਂ ਬੋਲਣਾ ਪੈਂਦਾ। ਪੰਛੀ ਕੋਈ ਗਲਤ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਲੇਕਿਨ ਇਨਸਾਨ ਹੈ, ਸਹੂਲਤ ਦੇ ਲਈ ਸਭ ਕੁਝ ਕਰਨ ਲੱਗਿਆ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਝੂਠ ਤੇ ਫਤਿਹ ਪਾ ਲਈ, ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੱਚਾਈ ਲੈ ਆਂਦੀ, ਤਾਂ ਮੇਰਾ ਈਮਾਨ ਹੈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਸਵਰਗ ਦੇ ਰਾਜ 'ਚ ਜਾਣ 'ਚ ਰੋਕੇਗਾ ਨਹੀਂ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਦਰ ਸੱਚਾਈ ਹੋਣੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਆ। ਉਹ ਸੱਚਾਈ ਇੱਕੋ ਜਗ੍ਹਾ ਤੋਂ ਆ ਸਕਦੀ ਆ, ਪਵਿੱਤਰ ਵਚਨ 'ਚੋਂ, ਯਿਸੂ ਦੇ ਵਚਨ 'ਚੋਂ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਅਗਰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਵਚਨਾਂ ਨੂੰ ਪੜਾਂਗੇ ਤਾਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਵਚਨ ਕਹਿੰਦਾ ਆ ਸੱਚਾਈ ਨੂੰ ਜਾਣੋ ਤਾਂ ਸੱਚਾਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਕਰੇਗੀ? ਆਜ਼ਾਦ ਕਰੇਗੀ।
असो अखर बंद करेंगे, सिर झुकावांगे, प्रभु अगे दुआ करेंगे कि खुदावन जो अज का वचन सुने मेरे जीवन से सच्चाई लैके आ जाए। खुदावन यीशु मैं थोड़ा धन्यवाद करदा, थोड़ा दास होगा होया इस कलीसिया दे लिए दुआ करना प्रभु, ऑनलाइन जिन्हें लोग इस वचन को सुन प्रभु उन्होंने दे लिए मैं दुआ करदा कि खुदावन खुदा इस शैतान का जिहड़ा बाण आ मैं यीशु के नाम से झूठे बाणों को तोड़ दांगा और प्रभु यीशु दे विच अपने जीवन दे विच और इस कलीसिया के जीवन दे विच और बहुते लोगों के जीवन के लिए सच्चाई को मांग दांगा और प्रभु इन्हां दी जुबान पवित्र हो जाए, इन्हां दी रचना दे विच सच्चाई आवे, इन्हां दी जीवन दे विच हमेशा दी सच्चाई आवे ताकि शैतान शर्मिंदा हो जाए। और खुदावन ये हथियार सानू तू दे, तेरा धन्यवाद कर यीशु मसीह के नाम च मांगते हैं, आमीन। गॉड ब्लेस यू।